السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیو لے کر آئے ہیں جو یقیناً آپ کی ایمان کو تازہ کر دے گی۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، حضرت زید رضی اللہ عنہ اور حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے قتل کا دل دہلا دینے والا قصہ آپ کو سنائیں گے، لہٰذا آپ ویڈیو کو بالکل اسکپ نہ کریں اور پورا دیکھیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احد کی لڑائی میں جو کافر مارے گئے تھے ان کے عزیزوں میں انتقام کا جوش اور زور پر تھا۔ سلافہ نے، جس کے 2 بیٹے اس لڑائی میں مارے گئے تھے، منت مانی تھی کہ اگر عاصم کا، جنہوں نے اس کے بیٹے کا قتل کیا تھا، سر ہاتھ آ جائے تو اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ اس لیے اس نے اعلان کیا تھا کہ جو عاصم کا سر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دوں گی۔ سفیان بن خالد کو اس لالچ نے آمادہ کیا کہ وہ ان کا سر لانے کی کوشش کریں، چنانچہ اس نے اجول کارا کے چند آدمیوں کو مدینہ منورہ بھیجا۔ ان لوگوں نے اپنے کو مسلمان ظاہر کیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم و تبلیغ کے لیے اپنے ساتھ چند حضرات کو بھیجنے کی درخواست کی اور حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کو بھی ساتھ بھیجنے کی درخواست کی کہ ان کا باز پسندیدہ بتلایا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کو، اور بعض روایت میں ہے کہ 6 آدمیوں کو ان کے ساتھ کر دیا، جن میں حضرت عاصم رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ راستے میں جا کر ان لے جانے والوں نے بدعہدی کی اور دشمنوں کو مقابلے کے لیے بلایا، جو 200 آدمی تھے، اور ان میں سے 100 بہت مشہور تیر انداز تھے۔ اور بعض روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو مکہ والوں کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا۔ راستے میں بنو لوحان کے 200 آدمیوں سے مقابلہ ہوا۔ یہ مختصر جماعت 10 آدمیوں کی یا 6 آدمیوں کی یہ حالت دیکھ کر ایک پہاڑی پر، جس کا نام فدفد تھا، چڑھ گئی۔ کفار نے کہا کہ ہم تمہارے خون سے اپنی زمین رنگنا نہیں چاہتے، صرف اہل مکہ سے تمہارے بدلے میں کچھ مال لینا چاہتے ہیں۔ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم تمہیں قتل نہ کریں گے۔ مگر انہوں نے کہا کہ ہم کافر کے عہد میں آنا نہیں چاہتے، اور ترکش سے 3 تیر نکال کر مقابلہ کیا۔ جب تیر ختم ہو گئے تو نیزوں سے مقابلہ کیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے ساتھیوں سے جوش میں کہا کہ تم سے دھوکہ کیا گیا، مگر گھبرانے کی بات نہیں، شہادت کو غنیمت سمجھو، تمہارے محبوب تمہارے ساتھ ہیں اور جنت کی حوریں تمہاری منتظر ہیں۔ یہ کہہ کر جوش سے مقابلہ کیا، اور جب نیزہ بھی ٹوٹ گیا تو تلوار سے مقابلہ کیا۔ مقابلوں کا مجمع کثیر تھا اور آخر شہید ہو گئے، اور دعا کی کہ یا اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے قصے کی خبر کر دے۔ چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی، اور اسی وقت اس واقعے کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا۔ اور چونکہ عاصم رضی اللہ عنہ یہ بھی سن چکے تھے کہ لافا نے میرے سر کی کھوپڑی میں شراب پینے کی منت کی ہے، اور اس لیے مرتے وقت دعا کی کہ یا اللہ میرا سر تیرے راستے میں کاٹا جا رہا ہے، تو ہی اس کا محافظ ہے۔ اور وہ دعا بھی قبول ہوئی، اور شہادت کے بعد جب کافروں نے سر کاٹنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا اور کچھ روایتوں میں بھیڑوں کا ایک گول بھیج دیا، جنہوں نے ان کے بدن کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کافروں کا خیال تھا کہ رات کے وقت جب یہ اٹھ جائیں گی تو سر کاٹ لیں گے، مگر رات کو ایک بارش کی رو آئی اور ان کی لاش کو بہا کر لے گئی۔ اس طرح 7 آدمی یا 3 آدمی شہید ہو گئے، گر 3 باقی رہ گئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اور زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ، ان تینوں حضرات سے پھر انہوں نے عہد پیمانہ کیا کہ تم نیچے آ جاؤ، ہم تم سے بدعہدی نہ کریں گے۔
यह तीनों हजरात नीचे उतर आए और नीचे उतरने पर कुफार ने उनकी कमानों की तांत उतार कर उनकी मशकें बांधी। हजरत अब्दुल्ला बिन तारिक रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि यह पहली बदअहदी है, मैं तुम्हारे साथ हरगिज न जाऊंगा। इन शहीद होने वालों का इक्तिदा ही मुझे पसंद है। उन्होंने जबरदस्ती इनको खींचना चाहा, मगर यह न टले तो उन लोगों ने उनको भी शहीद कर दिया। सिर्फ 2 हजरात उनके साथ रहे, जिनको ले जाकर उन लोगों ने मक्का वालों के हाथ फरोख्त कर दिया। एक हजरत जैद बिन दसना रजी अल्लाह अन्हु, जिनको सफवान बिन उमैया ने 50 ऊंट के बदले में खरीदा ताकि अपने बाप उमैया के बदले में कत्ल करे। दूसरे हजरत खुबैब रजी अल्लाह अन्हु, जिनको हुजैर बिन अबी अहाब ने 100 ऊंट के बदले में खरीदा ताकि अपने बाप के बदले में उनको कत्ल करे। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हारिस बिन आमिर की औलाद ने खरीदा कि उन्हें बदर में हारिस को कत्ल किया था। सफवान ने तो अपने कैदी हजरत जैद रजी अल्लाह अन्हु को फौरन ही हरम से बाहर अपने गुलाम के साथ भेज दिया कि कत्ल कर दिए जाएं। इसका तमाशा देखने के वास्ते और भी बहुत से लोग जमा हुए, जिनमें अबू सुफियान भी था। उसने हजरत जैद रजी अल्लाह अन्हु से शहादत के वक्त पूछा कि ऐ जैद, तुझको खुदा की कसम सच कहना, क्या तुझको यह पसंद है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन तेरे बदले में मार दी जाए और तुझको छोड़ दिया जाए कि अपने अहलो अयाल में खुश व खुर्रम रहे? हजरत जैद रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि खुदा की कसम, मुझे यह भी गवारा नहीं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ है वहीं उनके एक कांटा भी चुभे और हम अपने घर आराम से रहें। यह जवाब सुनकर कुरैश हैरान रह गए। अबू सुफियान ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को जितनी उनसे मोहब्बत देखी, उनकी नजर कहीं नहीं देखी। इसके बाद हजरत जैद शहीद कर दिए गए। हजरत खुबैब रजी अल्लाह अन्हु एक अरसे तक कैद में रहे। हुजैर की बांदी, जो बाद में मुसलमान हो गई, कहती है कि जब खुबैब रजी अल्लाह अन्हु हम लोगों की कैद में थे तो हमने देखा कि खुबैब रजी अल्लाह अन्हु एक दिन अंगूर का बहुत बड़ा खोशा आदमी के सर के बराबर हाथ में लिए हुए अंगूर खा रहे थे और मक्का में उस वक्त अंगूर बिल्कुल नहीं था। वह कहती हैं जब उनके कत्ल का वक्त करीब आया तो उन्होंने सफाई के लिए अस्तरा मांगा, वह दे दिया गया। इत्तिफाक से एक कमसिन बच्चा उस वक्त खुबैब रजी अल्लाह अन्हु के पास चला गया। उन लोगों ने देखा कि उस्तरा उनके हाथ में है और बच्चा उनके पास। यह देखकर घबराए। खुबैब रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, क्या तुम यह समझते हो मैं बच्चे को कत्ल कर दूंगा? ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद उनको हरम से बाहर लाया गया और सूली पर लटकाने के वक्त आखिरी ख्वाहिश के तौर पर पूछा गया कि कोई तमन्ना हो तो बताओ। उन्होंने फरमाया कि मुझे इतनी मोहलत दी जाए कि 2 रकत नमाज पढ़ लूं कि दुनिया से जाने का वक्त और अल्लाह जल्ल शानहू की मुलाकात करीब है। चुनांच मोहलत दे दी गई। उन्होंने 2 रकतें निहायत इत्मीनान से पढ़ी और फिर फरमाया कि अगर मुझे यह ख्याल न होता कि तुम लोग यह समझोगे कि मौत के डर की वजह से देर कर रहा हूँ तो 2 रकत और पढ़ता। इसके बाद वह सूली पर लटका दिए गए तो उन्होंने यह दुआ की, या अल्लाह, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो तेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मेरा आखिरी सलाम पहुंचा दे। चुनांच हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बजरिए वही उसी वक्त सलाम पहुंचाया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालेकुम अस्सलाम या खुबैब, और साथियों को इत्तला फरमाई कि खुबैब रजी अल्लाह अन्हु को कुरैश ने कत्ल कर दिया। हजरत खुबैब रजी अल्लाह अन्हु को जब सूली पर चढ़ाया गया तो 40 काफिरों ने नेज़े लेकर चारों तरफ से उन पर हमला किया और बदन को छलनी कर दिया। उस वक्त किसी ने कसम देकर यह भी पूछा कि तुम यह भी पसंद करते हो कि तुम्हारी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दें और तुमको छोड़ दें? उन्होंने फरमाया, वल्लाहिल अज़ीम, मुझे यह भी पसंद नहीं कि मेरी जान के फिदिये में एक कांटा भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चुभे। वैसे तो इन किस्सों का हर लफ्ज इबरत है, लेकिन इस किस्से में 2 चीजें खास तौर से काबिल कद्र हैं, काबिल इबरत है। उन हजरात की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत व इश्क की अपनी जान जाए और उसके बदले में इतना लफ्ज कहना भी
گوارا نہیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی تکلیف معمولی سی بھی پہنچ جائے، اس لیے کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سے صرف زبان سے ہی کہلانا چاہتے تھے اور صرف زبان ہی سے کہنا تھا، ورنہ بدلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے پر تو ان کفار کو بھی قدرت نہ تھی، بلکہ وہ لوگ خود ہی ہر وقت تکلیف پہنچانے کی کوشش میں رہتے تھے، جس میں بدلہ بے بدلہ سب برابر تھا۔ دوسری چیز نماز کی عظمت اور اس کا شغف کہ ایسے آخری وقت میں عام طور سے بیوی بچوں کو آدمی یاد کرتا ہے، صورت دیکھنا چاہتا ہے، پیام و سلام کہتا ہے، مگر ان حضرات کو پیام و سلام دینا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آخری تمنا ہے تو 2 رکعت نماز کی۔